रियासत टीवी में आप तमाम का इस्तकबाल है। होम गार्ड्स अमन व अमान को बरकरार रखने में किलेदी किरदार अदा करते हैं। खुसूसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जल्द ही तश्कील दी जाएगी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार होम गार्ड्स का राइजिंग डे शानदार तरीके से मनाया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार आईपीएस ने कहा कि होम गार्ड शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया कि इनकी फलाह व बहबूद के लिए सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में जल्द ही एक खुसूसी होम गार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम की जाएगी। हफ्ते को सीएआर हेडक्वार्टर पेटला ब्रुज में सिटी पुलिस की निगरानी में होम गार्ड्स के बढ़ते हुए दिन की तकरीबात का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सज्जनार, जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, परेड का मुआयना किया और गार्ड ऑफ ऑनर हासिल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कमिश्नर ने शहर में काम करने वाले तकरीबन 5000 होमगार्ड्स की सरशार खदमात की तारीफ की। इन्होंने बताया कि मुजव्वज़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी में तकरीबन 2000 मेंबरान पहले ही शामिल हो चुके हैं और बाकी अहलकारों को मेंबरशिप हासिल करने की तरगीब दी है। इन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत अहल होम गार्ड्स के लिए डबल बेडरूम वाले मकानात की मंजूरी देने पर गौर कर रही है। कमिश्नर ने हर होम गार्ड को मशवरा दिया कि वो बगैर किसी नाकामी के अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कराएं, क्योंकि दुरुस्त लाइसेंस ना होने से सड़क हादसात की सूरत में इंश्योरेंस फवायद हासिल करने में मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन्होंने वाजे किया कि फ़राइज़ में गफलत, बदउनवानी या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने होम गार्ड्स पर जोर दिया कि वो नज़म व ज़ब्त को बरकरार रखें और महकमे पुलिस का नाम रोशन करें। बादजा परेड और दौरान ड्यूटी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 25 होम गार्ड्स को तारीफी असनाद से नवाजा गया। ड्यूटी से मुतालिक या दीगर वजूहात की वजह से जाँ बहक होने वाले 18 होम गार्ड्स के खानदानों में एक्सग्रेशिया चेक्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में डीसीपी, सीएआर रक्षित कृष्णामूर्ति, होम गार्ड्स कमांडेंट किशन राव और दीगर सीनियर पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। आइए नाज़रीन, देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। रियासत टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। నేతృత్వంలో ఉన్న మన పరేడ్ హోమ్ గార్డ్స్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా నేను నా తరపు నుంచి హైదరాబాద్ పోలీస్ తరపు నుంచి పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. ఇప్పుడే డీసీపీ గారు చెప్పారు, మన కిషన్ రావు కూడా చెప్పారు దట్ చాలా తక్కువ టైం, అంటే ఓన్లీ 48 అవర్స్ 48 గంటల్లోనే ప్రాక్టీస్ చేశారు సార్. మంచి వాళ్ళకు బేసిక్ ట్రైనింగ్లు కూడా ఇలాంటి ట్రైనింగ్ కాలేదు, బట్ ఈ 48 గంటలు బాగా చేశారు. నేను కూడా చూశాను. మీ యొక్క టర్న్అవుట్ కావచ్చు, మీ యొక్క హాల్టింగ్ కావచ్చు, మీ పరేడ్ కావచ్చు, హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా బాగా చేశారు. సో మీ అందరు కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. హోంగార్డ్స్ మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో అదేవిధంగా తెలంగాణలో బాగా అంటేనే బాగా పని చేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ పోలీస్గా సమానంగా మీరు అందరూ కూడా పని చేస్తున్నారని చెప్పుకోవడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా, గర్వంగా అనిపిస్తుంది. ఈ ఒక 63 రేజింగ్ డే సందర్భంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న హోంగార్డ్స్కి, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులో పనిచేస్తున్న హోంగార్డ్స్ అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. దాదాపు 5 జిల్లా ఎస్పీగా పనిచేశాను. అదేవిధంగా ఇంటెలిజెన్స్లో చేశాను, ఆక్టోపస్లో చేశాను, సైబరాబాద్లో చేశాను. ఎక్కడ వెళ్ళినా అక్కడ పనిచేస్తున్న హోంగార్డ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేసేవాళ్ళు. ఆ యూనిట్కి మంచి పేరు తీసుకురావడానికి చాలా కృషి చేశారని చెప్పడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా, గర్వంగా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక మావోయిజం సమస్య కావచ్చు, నక్సలిజం సమస్య కావచ్చు, టెర్రరిజం కావచ్చు, లా అండ్ ఆర్డర్ కావచ్చు, దొంగతనం కావచ్చు, ట్రాఫిక్లో కావచ్చు, ఎక్కడ పనిచేసిన అక్కడ ఆ వింగ్స్లో, ఆ యూనిట్స్లో హోంగార్డ్స్ అందరూ కూడా బాగా పనిచేసి ఈ రోజము రాష్ట్రం కూడా ప్రశాంతతగా ఉందంటే మీ ఒక పాత్రము చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా, గర్వంగా అనిపిస్తుంది. మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో దాదాపు 5500 మంది పనిచేయడం జరుగుతుంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరందరూ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్లో దాదాపు 1/3 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1600 మంది మన ట్రాఫిక్లోనే పనిచేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ అందరు కూడా తెలుసు, అది హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కావచ్చు. మన పోలీస్కి ఒక ఫేస్, పబ్లిక్ కనిపించే పోలీస్ ఎవరంటే ట్రాఫిక్ పోలీసు.
ఆ ట్రాఫిక్లో కూడా మీరందరూ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారు. నేను చాలా చోట్ల కూడా చూశాను. మీ యొక్క అలర్ట్నెస్, మీ యొక్క అక్కడ ఉన్న ట్రాఫిక్ని ఒక మంచి కంట్రోల్ తీసుకోవడానికి మీరందరూ కూడా బాగా కృషి చేస్తున్నారు. సో మీరందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తూ మీరు ఎట్లైనా పనిచేసి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి, తెలంగాణ పోలీస్కి, మీ ఒక యూనిట్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి నేను మీ అందరు కూడా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో త్వరలోనే మనము మీ అందరి కోసం ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీని కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఆల్రెడీ దాదాపు 2000 మంది నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ కూడా నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీ అందరు కూడా మనము మంచి ఒక రిటైర్డ్ బెనిఫిట్స్ కావచ్చు, మన ఒక డెత్ బెనిఫిట్స్ కావచ్చు, లోన్ ఫెసిలిటీ కావచ్చు, మీరందరూ కూడా ఒక మంచి ఫెసిలిటీ ఉన్న ఈ ఒక కోఆపరేటివ్ సిస్టము మీరు వద్దనుకుంటే మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ఆ సొసైటీ నుంచి కూడా వెళ్ళిపోయే ఒక సవలత్తును కూడా ఆ సొసైటీలో కల్పించడం జరిగింది. త్వరలోనే అది కూడా మన డీసీపీ గారు కూడా బాగా కృషి చేసి అది కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. సో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మీరందరూ కూడా ఎన్రోల్ కావాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా కొంతమంది హోంగార్డ్స్ చనిపోవడం వల్ల, కొంతమంది సిక్ కావడం వల్ల, కొంతమంది రిమూవల్ కావడం వల్ల కొంత వేకెన్సీస్ ఏర్పడింది. ఆ ఒక ప్రపోజల్ ఎక్కడెక్కడ మన వేకెన్సీస్ ఉంది అవి కూడా ఫిల్ చేయడానికి మనము కృషి చేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా ప్రభుత్వ ఒక కన్సిడరేషన్లో ఉందని చెప్పడానికి కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ మన డీసీపీ గారు, మన హోంగార్డ్ కమాండెంట్ కిషన్ రావు, రక్షిత ఇద్దరు ఫాలోఅప్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను కూడా త్వరలోనే గవర్నమెంట్ కలిసి ఆ ఒక ప్రపోజల్ను క్లియర్ చేయడానికి మా వంతు కూడా కృషి చేస్తానని చెప్పి మీ అందరు కూడా హామీ ఇస్తున్నాను. అదేవిధంగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ మెడికల్ ఫెసిలిటీ కూడా మీ అందరి కోసం కూడా అది ఎక్స్టెండ్ కావాలని చెప్పి ప్రభుత్వంలో కూడా అది కన్సిడరేషన్లో ఉంది. ప్లస్ అదేవిధంగా మనము HDFC ప్లస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళతో మాట్లాడి మీకు ఒక మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కావచ్చు, యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్మోస్ట్ అప్ టు 30 lakhs దాకా కూడా ఒక ఫెసిలిటీ కూడా మీ అందరు కూడా కల్పించడం జరిగింది. బట్ అది కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాం. లైక్ మీ డెబిట్ కార్డు 90 daysలో ఒకసారి అయినా వాడాలి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెన్యువల్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు. అదేవిధంగా రైల్వే లైన్ దగ్గర ఏమాత్రం యాక్సిడెంట్ అయితే కూడా అక్కడ కూడా మీకు కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మీరు ఒక డెబిట్ కార్డు ప్లస్ మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మీద మాత్రము మీరు ఖచ్చితంగా అది వాడాలి, అది రెన్యువల్ కావాలని చెప్పి మీ అందరు కూడా కోరుతున్నాను. అట్లానే ఈ 2 bedroom హౌసింగ్లు కూడా హోంగార్డ్స్ కూడా ఒక కోటా ఉండాలి, అది కూడా వాళ్ళు కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే బాగా కష్టపడుతున్నారని చెప్పి ఆ ఒక ప్రపోజల్ కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉందని చెప్పడానికి కూడా నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అది కూడా ఫాలో చేయడం జరుగుతుంది. అట్లానే చాలా విషయపైన ఆల్రెడీ నేను మన డీసీపీ రక్షిత, కిషన్ రావు చాలాసార్లు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మీ అందరి కోసం కూడా జరగబోయే ఒక హెల్త్ చెకప్లో కూడా మీ అందరు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి మీరు కూడా ఆరోగ్యంగా బాగుండాలి, మీరు కూడా మంచి ఉండాలని చెప్పి కూడా ఆ ప్రపోజల్ కూడా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ దగ్గర ఉంది. అది కూడా త్వరలోనే ఇంప్లిమెంట్ కాబోతున్నాం. ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారు. బట్ అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల కొంత ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్లో, కరప్ట్ యాక్టివిటీస్లో, లేదంటే క్రిమినల్ కేసెస్లో కొంతమంది ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది, కొంత ఇండిసిప్లిన్ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. మీ అందరు కూడా కోరుతున్నాను, మీరు అలాంటిలో ఎక్కడాದರೂ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే మీకు డెఫినెట్లీ చాలా కఠినంగా వివరించడం జరుగుతుంది. సో అలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, కరప్షన్ యాక్టివిటీస్ కానీ సహించేది లేదు. సో మీ అందరు కూడా బాగా పనిచేయాలి, మీరందరూ కూడా మంచి పని చేయాలి. మీ దగ్గర శక్తి సామర్థ్యం ఉంది, మీరందరూ కూడా అందరు కూడా క్యుములేటివ్గా లక్షల్లో మీ అందరి దగ్గర ఒక అవర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మీ స్వయంగా కూడా చాలా సంవత్సరం నుంచి ఈ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులో పనిచేస్తున్నారు. మీ అందరు కూడా ఈ సిటీ పోలీస్ గురించి తెలుసు, సిటీ గురించి తెలుసు. సో మీకు చాలా అవకాశాలు ఉంటావు. మీరు ఎందుకంటే పబ్లిక్ దగ్గర పనిచేసేది, పబ్లిక్తో మీరు చాలా కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా మీరు ఆ పబ్లిక్తోని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి మంచి పని చేయడానికి మీరందరూ కూడా కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు మంచి ఒక పరేడ్ చేసి మీ అందరు కూడా ఒక దిశ నిర్దేశన చేసిన మన డీసీపీ రక్షితకు, మన హోంగార్డ్ కమాండెంట్ మన కిషన్ రావుకు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేసిన మన డీసీపీ సౌత్ కిరణ్కి నేను పేరు అభినందిస్తున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలి, ఫ్యామిలీస్ కూడా బాగుండాలని చెప్పి నా తరఫు నుంచి, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్.